আমি এখন যে লেন্স ইন্ডিউস গ্লুকোমা, এটা তোমার গ্লুকোমা পড়ানো হবে কালকে। তোমরা গ্লুকোমার একটু ডেফিনেশনটা আমি যা কাবে দেই। Defined as progressive optic neuropathy characterized by characteristic change, means structural change in optic discs and optic disc cupping with corresponding visual field defect with or without raised intraocular pressure, known as glaucoma. গ্লুকোমা যেমন কনজেনিটাল আছে, অ্যাকোয়ার্ড আছে, প্রাইমারি আছে, সেকেন্ডারি আছে, আবার প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ন্যারো অ্যাঙ্গেল এবং অপ অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা আছে। আমি সেকেন্ডারি গ্লুকোমা নিয়ে একটু ডিসকাস করব। সেকেন্ডারি গ্লুকোমার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেকেন্ডারি গ্লুকোমা মিন্স দেখবা যে আইডেন্টিফাইবল কজ আছে। আইডেন্টিফাইবল কজ মিন্স যে কোনো একটা কারণ আমরা নির্ধারিত, এটা আইডেন্টিফাইড। যেমন লেন্স ইন্ডিউস গ্লুকোমা, লেন্স ইন্ডিউস গ্লুকোমাটা ইম্পর্টেন্ট যেহেতু ক্যাটারাক্ট অপারেশন আমরা করব। এখানে বলছি যে মেডিকেল ইন্ডিকেশন ইফ patient is lens phacolytic or phacomorphic glaucoma or other diabetic retinopathy আছে সাথে retinal cataract আছে, তারপর it is are medically indicated for cataract surgery। এখন এই ক্ষেত্রে যেহেতু গ্লুকোমা পেশেন্ট, লেন্স ইন্ডিউস গ্লুকোমা কোন কোন ক্ষেত্রে হচ্ছে যে প্রায় কেন ইমেচুর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে, ম্যাচুর ক্যাটারাক্টের ক্ষেত্রে, হাইপার ম্যাচুর ক্যাটারাক্ট। দুই ধরনের গ্লুকোমা সেকেন্ডারি বাট দুই রকম। যেমন হাইপার ম্যাচুর ক্যাটারাক্ট secondary glaucoma is known as phacolytic glaucoma. Lens matter, cortical matters are breakdown. এখানে মেকানিজম একরকম, phacomorphic glaucoma mechanism another different। কারণ phacolytic glaucoma যেটা hypermature ক্যাটারাক্টে হয়, lens capsules are porous, degenerated, lens proteins are comes out from within the lens into the anterior chamber, aqueous humor. These degenerated lens proteins are engulfed by the macrophage. Those lens protein-laden macrophage size are more than size of the pore of the trabecular mesh up into the trabecular meshwork. কথাটা হচ্ছে lens protein is a foreign substance. যখন এটা sequestrated protein within the lens capsule, there is no immunologically reacted. This degenerated protein means it comes out from lens into the anterior chamber in aqueous humor, then immunologically potently reacted. Then macrophage comes into this site of reaction and engulf this lens matter. And lens protein laden macrophage size 4 of them trabecular meshwork size থেকে বড়, যার ফলে trabecular meshwork is the meshwork এখানে clogged up। বন্ধ হয়ে গেলে ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্কের ফুল সাইজ আর ক্লোজ। একুয়াস ড্রেন জানো যে তোমরা সিলিয়ারি বডি থেকে সিক্রেটেড হয়ে ড্রেন ফ্রম পোস্টেরিয়র চেম্বার টু অ্যান্টেরিয়র চেম্বার থ্রু দ্য পিপিল, দেন থ্রু দ্য ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক। এখন এই ড্রেনেজটা ইম্পেয়ার্ড হয়, রেইজ ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার, ডেভেলপ দ্য গ্লুকোমা সেকেন্ডারি। এটা হলো মেকানিজম ফ্যাকোলাইটিক গ্লুকোমা। আর ফ্যাকোমরফিক গ্লুকোমার mechanism is a mature cataract or intumescent cataract. Lens size both equatorially and anteroposteriorly increase in size, and so posteriorly the posterior chamber posteriorly push the peripheral part of the iris push forwards, angle of the anterior chamber close, aqueous humor drain through the trabecular meshwork obstructed, raise intraocular pressure,
develop pacomorphic glaucoma. Morphologically, size increases both equatorial and intercostal line. Periphery irisটা push forward, যার ফলে angle of the anterior chamber close হয়। এটা narrow angle secondary. আগেরটা angle is open but goes into the anterior trabecular meshwork across the is obstructed. There is intraocular pressure. এই দুই ধরনের সেকেন্ডারি গ্লুকোমা আছে, লেন্স ইনডিউস গ্লুকোমাতে ইন্ট্রাকুলার প্রেসার বেড়ে যায়। আগে মনে রাখতে হবে যে এই ক্ষেত্রে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে হাউ টু ম্যানেজ দিস কেস। পেশেন্ট কমপ্লেন নিয়ে আসবে সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন, পেইন, রেডনেস, ফটোফোবিয়া, ল্যাক্রিমেশন, আর ম্যানেজ করতে হইলে আমাদেরকে ফার্স্ট treat the glaucoma. মনে রাখতে হবে যে it is case of glaucoma, secondary glaucoma. Then treat the cause. The first treat the glaucoma with a medical treatment by medically treat the glaucoma. Anti-glaucoma drug will be applied. Anti-glaucoma drug আমাদের anti-glaucoma drug কি আমি এই ব্যাপারে একটু ডিসকাস করব। anti-glaucoma drug এখানে লট অফ anti-glaucoma drug আছে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টে অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ দিয়ে কন্ট্রোল করার পরে when subsided is the raised intraocular pressure within the normal range, then indicated for surgical treatment to extraction of the lens with posterior chamber intraocular. এখন তুমি বলো যে এই যে এতক্ষণ যে আমি মেকানিজম বললাম এটা সম্বন্ধে বোঝা গেছে কিনা, কোয়েশ্চন আছে কিনা? স্যার কোশ্চেন নাই মনে হয় কারো। অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগে, আচ্ছা অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ, হ্যাঁ তাহলে এখানে সেকেন্ডারি যে লেন্স ইনডিউস গ্লুকোমা হবে, সেকেন্ডারি লেন্স ইনডিউস গ্লুকোমার ট্রিটমেন্ট at first treat the glaucoma at first by the anti-glaucoma drug, by medical treatment. কারণ anti-glaucoma drug কি কি আছে আমি বলবো। সেকেন্ডারি গ্লুকোমা ম্যানেজ করতে treat the cause। এখন যেহেতু লেন্স ইনডিউস গ্লুকোমা তাহলে লেন্স এক্সট্রাকশন করতে হবে উইথ পোস্টেরিয়র চেম্বার ইন্ট্রাকুলার লেন্স ইমপ্ল্যান্টেশন। এই হলো প্রিন্সিপল অফ ট্রিটমেন্ট। অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ কি কি আছে তোমরা এটা ইম্পর্টেন্ট, প্রত্যেকটা ড্রাগের জিজ্ঞাসা করে ভাইবাতে যে ড্রাগের ডোজ, এরপরে ড্রাগের অ্যাকশন, মোড অফ অ্যাকশন, সাইড ইফেক্ট, ড্রাগের এরপরে ডিউরেশন অফ দা। এখন ড্রাগ কি কি আছে, একটা হলো বিটা ব্লকার, সিলেক্টিভ, নন সিলেক্টিভ আছে টিমোলল 0.5%, ডোজ 1 ড্রপ 12 আওয়ারলি। নন সিলেক্টিভ ড্রাগ আছে বিটক্সোলল 1 ড্রপ 12 আওয়ারলি। সাইড ইফেক্ট, মোড অফ অ্যাকশন টু ডিক্রিজ দ্য humor production at the ciliary process. Side effect, systemic, ocular side effect আছে কর্নিয়াতে আছে corneal erosion, abrasion, corneal dry eye syndrome. সিস্টেমিক সাইড ইফেক্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট, আমরা হিস্ট্রি নেই বিটা ব্লকার দেওয়ার সময়, যে সিস্টেমিক সাইড ইফেক্টের মধ্যে এই ড্রাগ হার্ট ব্লক, laryngosperm or bronchospasm, ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এই জন্য পেশেন্টের সিওপিডি, অ্যাজমা, রেসপিরেটরি কোনো ক্রনিক রেসপিরেটরি অবস্ট্রাকশন আছে কিনা এই ধরনের হিস্ট্রি নিতে হবে। হার্ট ব্লক আছে কিনা, কার্ডিয়াক ফেলিওর আছে কিনা, ডায়াবেটিস মেলাইটাস আছে কিনা, এগুলা হিস্ট্রি নিলে যদি এগুলা থাকে দিস ড্রাগ ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড। নেক্সট
ড্রাগ হইল আলফা 2 অ্যাগনিস্ট, যেটা ব্রিমোনিডিন হিসেবে আছে, সেটাও রিডিউস দ্য অ্যাকুয়াস হিউমার প্রোডাকশন dose 1 drop 8 hourly brimonidine apraclonidine. Number 3 drug is prostaglandin analog, very much important drug, the dose convenient single drug at night. Prostaglandin analog কি আছে? latanoprost, bimatoprost, tavaprost, uniproston isopropyl, etc. Dose latanoprost 0.004%, bimatoprost 0.005%, tavaprost আর uniproston isopropyl. Dose single dose. এটার mechanism action to promote the aqueous drainage. কিভাবে? ইউভোস্ক্লেরাল আউটফ্লো আছে নরমাল, আর একটা আছে কনভেনশনাল আর আনকনভেনশনাল, আর একটা আছে ট্রাবিকুলার আউটফ্লো। ট্রাবিকুলার আউটফ্লো is the conventional outflow, ইউভোস্ক্লেরাল আউটফ্লো is the unconventional. সেখানে ইউজুয়ালি নরমালি 10% aqueous drain হয়, 90% drain হয় through the trabecular meshwork. এখন কোনো কারণে যদি ট্রাবিকুলার মেশওয়ার্ক অবস্ট্রাক্টেড থাকে, তাহলে aqueous ড্রেনটা ফ্যাসিলিটেট করার জন্য নন কনভেনশনাল রুটটা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ সেখানে ড্রেনেজ বাড়াই দেয়। সেখানে যে ম্যাট্রিক্স আছে, ইন্টারসেলুলার ম্যাট্রিক্স আর ব্রেকডাউন, and to face the aqueous outflow in the unconventional route about 90%. So this drug is effective in that case. But this drug is used at night. কারণ at night people will be mid dilated, and dilated condition this drug is effective. In daylight it is not effective. এখন এই ক্ষেত্রে যখন আমরা প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন দিব, এটা ডোজ কনভেনিয়েন্ট সিঙ্গেল ড্রাগ, বাট লট অফ সাইড ইফেক্ট। সাইড ইফেক্ট গুলো তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ কথাটা আসছে, এটা লাইক এ প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন। আর প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন তোমরা জানো একটা ইনফ্লামেটরি মিডিয়েট। এই প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন যেরকম কাজ করে সেও সেরকম কাজ। সে যেখানে অ্যাকুয়াস হিউমার ড্রেনেজটা বাড়ায়, সেখানে কিছু সাইড ইফেক্ট এজ ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটর সেখানে করে। এইটার সাইড ইফেক্ট মানে আই লিড থেকে শুরু করে সাইড ইফেক্ট অফ দ্য প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন অ্যানালগ, যেটা আমি বলতেছি এটা ইম্পর্টেন্ট। এটা সিঙ্গেল ডোজ এট নাইট, কিন্তু এটার ইফেক্টিভ অ্যাকুয়াস আউটফ্লো অবস্ট্রাকশন হইলে আমরা এটা দেই। আগেই বলছি আনকনভেনশনাল রুটটাকে 10% নরমালি ড্রেন হয় ইউভোস্ক্লেরাল আউটফ্লো, আর ট্রাবিকুলার আউটফ্লো। ট্রাবিকুলার আউটফ্লো ইজ দ্য নরমাল কনভেনশনাল আউটফ্লো, মানে এদিকে অ্যাকুয়াস ড্রেন হচ্ছে। সেটা আনকনভেনশনাল রুটের ড্রেনেজ সে 90% করতে পারে, যেটা কনভেনশনাল রুটে ছিল। এই জন্যই এইটা একটা ইফেক্ট। সাইড ইফেক্ট বিবেচনা করে আমরা ওষুধ দিই। আই লিড থেকে শুরু করে একদম পোস্টেরিয়র সেগমেন্ট পর্যন্ত তার সাইড। পোস্টেরিয়র কি সাইড ইফেক্ট? আই লিড থেকে শুরু করতে হবে সাইড ইফেক্ট। পেরিওকুলার পিগমেন্টেশন, পেরিওকুলার চোখের পাতা থেকে অনেকদিন ইউজ করলে কালো হয়ে যায়। আই ল্যাশে অ্যাবনর্মালিটিস আছে। আই ল্যাশে কি কি? সাইকোমেগালি, আই ল্যাশটা লেংথেনিং হয়ে যায়, লাক্সারিয়াস কালারে উইথ লেংথেনিং। হাইপারট্রাকিয়াসিস, নাম্বার অফ আইল্যাশ বেড়ে যায়। এইরকম যখন সাইড ইফেক্ট আসতে হবে, দিস ড্রাগ ইজ স্টপ, দেন অ্যানাদার ড্রাগ ইজ। এখন আরেকটা কি করি আমরা সাইড ইফেক্ট কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সাইড ইফেক্ট কনজাংটিভেতে আসো। কনজাংটিভেটা হাইপেরিমিয়া হয়,
এটা ইনফ্লামেটরি মিডিয়েটর। হাইপারএমিয়া তোমরা জানো যে আর্টেরিয়াল ফ্লো বেড়ে যায়, কনজেক্টিভাল ভেসেলে আর্টেরিয়াল ফ্লো বেড়ে যায়, নট স্টেসিস। ভেনাস স্টেসিস মিন্স কনজেশন। তাহলে হাইপারএমিয়া হয়, লাল হয়ে যাবে চোখ, চোখ সবসময় লাল থাকে। নেক্সট সাইড ইফেক্ট এন্টিরিয়র চেম্বারে সিউডো ইউভাইটি, ইউভিয়াল রিঅ্যাকশন হয়, ইউভাইটিস এর মতো। লাস্ট কমপ্লিকেশন পোস্টেরিয়র সেগমেন্টে ম্যাকুলার সিস্টয়েড ম্যাকুলারি। এখন আসো তুমি পাইলোকার্পিন। পাইলোকার্পিন বিভিন্ন প্রিপারেশন আছে, ইনজেক্টেবল আছে, টপিক্যাল আছে। টপিক্যাল প্রিপারেশনটা আমরা অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ হিসেবে ইউজ করি। সেই ড্রাগটা 1%, 2%, 3%, 4%, ডোজ 6 আওয়ার। মুড অফ অ্যাকশন এখানে দুই ধরনের। এটা কোঅ্যাকশন করা হয়, এটা অনেক সময় অস্পিতেও আসে, কয়েকবার অস্পিতে আসছে, রিটার্ন আসে। যে পাইলোকার্পিন, ইন্ডিকেশন অফ দ্য পাইলোকার্পিন, যেটা ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে দেওয়া হয়, ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে। প্রাইমারি ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে অ্যাকশন একরকম, প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে অ্যাকশন ডিফারেন্ট, মুড অফ অ্যাকশন ডিফারেন্ট। প্রাইমারি ন্যারো অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে মুড অফ অ্যাকশন to constrict the pupil, to pull the iris from periphery to central, যার ফলে অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ থাকলে অ্যাঙ্গেলটা ওপেন, আইরিসটা পুল করবে পেরিফেরি থেকে সেন্টারের দিকে, অ্যাঙ্গেল অফ দ্য এন্টিরিয়র চেম্বার ইজ ওপেন। কিন্তু প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমাতে মুড অফ অ্যাকশন ডিফারেন্ট, সেখানে অলরেডি ওপেন আছে। তাহলে অ্যাকুয়াস ড্রেন অবস্ট্রাকশন কেন? পোরগুলা ক্লোজ আছে। তাহলে ট্রাবেকুলার মেশ ওয়ার্কের বাউন্ডারি পোস্টিরিয়র স্ক্লেরাল স্পার, এন্টিরিয়রলি ডেসিমেটস মেমব্রেনের টার্মিনেশন, যেটা আমরা বলি সলভিলাই, এই দুইটা বাউন্ডারিতে সে এই ট্রাবেকুলার মেশ ওয়ার্ক। স্ক্লেরাল স্পার ইনসার্টেড উইথ দ্য আইরিস, সরি, সিলিয়ারি প্রসেস, যেটা সার্কুলার সিলিয়ারি মাসেল। সিলিয়ারি মাসেলে কন্ট্রাকশন করে পাইলোকার্পিন, যার ফলে পুল দ্য scleral spur posteriorly, trabecular meshwork open. Trabecular meshworkটা যখন posteriorly pull হয় তখন trabecular meshwork open across the হলো প্রাইমারি ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা। সাইড ইফেক্ট, এটা আই এক হয়, ব্রাউ এক হয়, হেড এক হয়, পাইলোকার্পিন ইউজ করবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর। কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর তোমার প্রিপারেশন আছে, ওরাল সিস্টেমিক আছে, টপিক্যাল আছে। সিস্টেমিক যে ওরাল আছে, ইনজেক্টেবল। ওরাল প্রিপারেশন আছে এসিডাজোলামাইড 250 ডোজ মার্কেটে আছে। টপিক্যাল প্রিপারেশন ডোরজোলামাইড, ব্রিনজোলামাইড 8 আওয়ার। সিস্টেমিক প্রিপারেশন এসিডাজোলামাইড ওরালি 6 আওয়ার, দিনে 4 বার। Mode of action to reduce the intraocular pressure by the aqueous humor production. সোডিয়াম পটাশিয়াম আছে, সেটা এখানে যে পাম্প আছে, পাম্পটাকে ব্লক করে ইম্পর্টেন্ট হইলো মুড অফ অ্যাকশন। সেখানে তার সাথে ডুয়াল অ্যাকশন আছে, যেটা আনওয়ান্টেড ইফেক্ট, সাইড ইফেক্ট হয়। যেহেতু সে অ্যাকুয়াস হিমার প্রোডাকশন কমায় কার্বনিক অ্যানহাইড্রেজ ইনহিবিটর হিসেবে, সেখানে তার অ্যানাদার আনওয়ান্টেড ইফেক্ট, যেটা আমরা সাইড ইফেক্ট বলি, সে ডায়ুরেসিস হিসেবে কাজ করে। যেটা রেনাল কনভলিউটেড টিউবুলস, ডিস্টাল কনভলিউটেড টিউবুলসে সেখানে ডায়ুরেসিস করে, তারপরে পটাশিয়াম লস হয়। পটাশিয়াম লস হইলে হাইপোক্যালিমিয়া হয়। এই জন্য অ্যাসিটাজোলামাইডের সাথে পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট অ্যাড করে। পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট বাজারে আছে, আমরা অ্যাসিটাজোলামাইডের সাথে ইলেক্ট্রোকে
potassium supplemented drug হিসেবে দেই to subside the side effect, the hypokalemia. হাইপোক্যালেমিয়ার জন্য তার কিছু সাইড ইফেক্ট হয়। এই সাইড ইফেক্ট গুলো কি? পেশেন্টের ম্যালেজ হয়, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্পিং হয়, লুজ মোশন হয়, স্টিভেন জনসন সিনড্রোম হয়। এটা সালফার কন্টেনিং ড্রাগ এবং লঙ্গার টাইম ইউজ করলে লঙ্গার পিরিয়ড রেনাল স্ট্রোক ফরমেশন হয়, ব্লাড ডিসক্রিয়েটস, ব্লিডিং ডিসঅর্ডার, এগুলো লঙ্গার পিরিয়ড। ইমিডিয়েট ইফেক্ট হয় যেগুলো ম্যালেজ বললাম, মাসল ক্র্যাম্পিং, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্প, অ্যাবডোমিনাল পেইন হয়, লুজ মোশন হয়। এই জন্য লুজ মোশন যদি শুরু হয়, অ্যাবডোমিনাল ক্র্যাম্পিং হয়, মাসল ক্র্যাম্পিং হয়, তাহলে আমরা টু স্টপ দিস ড্রাগ। তো পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট দিলে এই সাইড ইফেক্ট গুলো হয়। অ্যানাদার ড্রাগ অসমোটিক এজেন্ট। অসমোটিক এজেন্টের মধ্যে আছে ম্যানিটল। আমরা জানো ম্যানিটল 20%, ডোজ 1 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট, গ্লিসারল 50%, অলসো ডোজ 1 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট। এটা ইনজেক্টেবল। আমরা যেগুলা গ্লুকোমা পেশেন্ট, ইন্ট্রাকুলার প্রেশার কমতেছে না, আমরা ইনজেক্টেবল আমরা ম্যানিটল 1 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট যদি আমরা দেই, এখানে 500 ml এর বোতল আছে, এখানে 1 গ্রাম পার কেজি 60 কেজি ওয়েটের কোনো যদি পেশেন্ট তাহলে 60 গ্রাম দিতে হবে। তাহলে 20% হইলে 100 ml এর 20 গ্রাম আছে, 300 এর মতো আমরা ড্রপ পার মিনিট ইনজেক্টেবল আমরা করব, রিডিউস দ্য ইন্ট্রাকুলার প্রেশার। এখন এইগুলো আমরা অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ। অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ এইগুলাই। অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগের তোমার আমি বিটা ব্লকার বলছি, আমি কার্বনিক অ্যানাইডেজ ইনহিবিটর বলছি, আলফা 2 অ্যাগনিস্ট, প্রোস্টাগিনি অ্যানালগ, পাইলোকার্পিন, তারপরে অসমোটিক এজেন্ট, হাইপারঅসমোটিক এজেন্ট। এগুলো হলো অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। তোমরা জানো গ্লুকোমা যখন পড়ানো হইব কালকে, গ্লুকোমা মেডিকেল ট্রিটমেন্ট আছে, গ্লুকোমার লেজার ট্রিটমেন্ট আছে, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টের জন্য ইন্ডিকেশন যেকোনো গ্লুকোমা, প্রাইমারি গ্লুকোমা, সেকেন্ডারি গ্লুকোমা, ইন্ডিকেশন যে মেডিকেল ট্রিটমেন্টে প্রিন্সিপাল অফ দ্য ট্রিটমেন্ট চয়েস অফ ড্রাগ, এটা প্রিন্সিপাল হলো সিঙ্গেল ড্রাগ হতে হবে, ভালো, লেস সাইড ইফেক্ট, ডোজ কনভেনিয়েন্ট, চিপ। এই চারটা হইলো প্রিন্সিপাল অফ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ। যেটা সাইড ইফেক্ট কম সেটা ইউজ করতো, যেটা সিঙ্গেল মানে ডোজ কনভেনিয়েন্ট সেটা আমরা চয়েস করি, যেটা চিপ, যেটা লেস সাইড ইফেক্ট, এগুলো এই ধরনের ড্রাগ লঙ্গার পিরিয়ড ইউজ করতে হয়, এই জন্য এই ধরনের ড্রাগ আমরা চয়েস করি। এখন অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ সম্বন্ধে তোমাদের কারো কোনো কোয়েশ্চন আছে? কোয়েশ্চন না থাকলে আমি অন্য চ্যাপ্টারে চলে যাব। তোমরা যেটা এখন নিউ চ্যাপ্টার টোসিস, এটা পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট। টোসিসটা ইনভিয়াবলি জিজ্ঞাসা করা হয়। টোসিসের ডেফিনিশন অ্যাবনর্মাল গ্রুপিং অফ দা আইলিডস। এখন টোসিস জানতে হইলে আইলিডের নরমাল পজিশন আমি আগেই বলছি সকালে, লোয়ার আইলিড মার্জিন টাচ দা ইনফিলিম্বাস, আপার আইলিড মার্জিন টাচ দা কর্নিয়া, সেখানে 1 millimeter from the superior limbus. This is the normal position of the eyelid. যদি এর বেশিও কমে যায়, পালপেবরাল ফিশার যেটা, এটা যদি ন্যারোইং হয়, এটা মেজার করতে হয় ভার্টিক্যালি পিপুলারি প্লেনে। আমরা মেজারমেন্ট অফ দা ভার্টিক্যাল ইন্টার আইলিডের যে আমরা আছে এখানে ডিস্টেন্স দেখতে হয় ইন্টার এট দা পিপুলারি প্লেন, সেটা আমি বলছি। এটা দেখার জন্য পিপুলারি প্লেনে মিলিমিটার রুলার দিয়ে আমরা মেজারমেন্ট করি, 8 to 10 millimeter for male, 10 to 12 millimeter for female. এখন টোসিস
সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে টোসিসের যে ক্লাসিফিকেশন, টোসিসের ক্লাসিফিকেশন নিউরোজেনিক, মায়োজেনিক, অ্যাপোনিউরোটিক আর আর হইল গ্রেভিটেশন। নিউরোজেনিক টোসিস কি কি আছে সেটা জিজ্ঞাসা করা হয়। নিউরোজেনিক টোসিসের মধ্যে আছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হলো থার্ড নাম মিসডিরেকশন, হর্নার সিনড্রোম। এগুলা পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করা হয়। হর্নার সিনড্রোম কি, হর্নার সিনড্রোমের সাইন কি কি, হর্নার সিনড্রোমের টোসিসের মেকানিজম কি, কি ধরনের টোসিস হয়, মাইল্ড টোসিস হয়। হর্নার সিনড্রোমের এটা সিম্প্যাথোলাইটিক একটা সিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন হয়। যে তোমরা জানো যে সুপিরিয়র সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়ন থেকে যে নার্ভ, যে সিপিরিক নার্ভ, ইট ইজ সাপ্লাই টু দ্য ক্যারোটিড অ্যারাউন্ড ক্যাভার্নাস সাইনাস, সেখানে ক্যারোটিড অ্যারাউন্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড artery around the carotid artery plexus formation হয়. This branch also supply to the sympathetic innervation to the iris dilator pupil. এবং sympathetic যদি denervation হয় হর্নার সিনড্রোমে, তাহলে পিপিল উইল বি constricted. পিপিল এখানে মিওসিস ওয়ান অফ দি সাইন, ইউনিল্যাটারাল অ্যানহাইড্রোসিস, মিওসিস, মাইল্টোসিস। তোমরা এই সাইনগুলা মনে রাখো। মাইল্টোসিস কেন হচ্ছে, এখানে মেকানিজম সিম্প্যাথেটিক ইনারভেশন হয় মুলার মাসল অফ দ্য আইলি। তারপরে সিম্প্যাথেটিক ডিনারভেশন হইলে মিওসিস হবে, ডাইলেটর পিপিলিতে ইনারভেশন হওয়ার পরে সেখানে ডাইলেটর পিপিল যেহেতু কাজ করে না, ওভার অ্যাকশন অফ দ্য স্ফিংটার পিপিলি, পিপিল উইল বি কনস্ট্রিক্টেড। পিপিল কনস্ট্রিক্ট হয় অ্যানাইড্রোসিস, ইউনিল্যাটারাল এক সাইডে সোয়েটিং কমে যায়, এই জন্য অ্যানাইড্রোসিস। হর্নার সিনড্রোমের এই সাইনগুলো হয় এবং হর্নার সিনড্রোমের মোস্ট কমন কজ নেক, যদি কোনো টিউমার হয় প্যানকুস টিউমার, অর্থাৎ নেকে যদি কোনো ট্রমা হয়, সিম্প্যাথেটিক যেটা সার্ভাইকাল সিম্প্যাথেটিক চেইন যদি কোনো ইনজুরি হয়, তাহলে হর্নার সিনড্রোম। আরেকটা হলো পিপিল উইল বি ডাইলেটেড, and third nerve pulses innervation to the sphincter pupil is paralyzed, the dilator pupil overacted, pupil will be dilated. এখন থার্ড নার্ভ পালসিতে সেখানে এক্সট্রা ওকুলার মাসলে সাপ্লাই দিবে, এক্সট্রা ওকুলার মাসলে লিভোটার পালস হবে সুপিরিয়রিটি, সেখানে সেটা যদি ডিনার্ভেটেড হয় তাহলে সিভিয়ার টোসিস। এই যে এই নিউরোজেনিক টোসিস কি কি আছে সেটা জানতে হবে। মায়োজেনিক টোসিস, মেসনা গ্রেভিস, one of the common cause the myasthenic gravis. তারপরে মায়োজেনিক আরো অন্যগুলো আছে, মায়োজেনিক গ্রেভিসটা তোমরা মনে রাখো। অ্যাপোনিউরোটিক টোসিস এটা ইনভলিউশনাল এই প্রসেসে হয়, আর যদি সার্জিক্যাল ট্রমা অথবা ট্রমার কারণে হয় সেগুলো অ্যাপোনিউরোটিক টোসিস। গ্রেভিটেশনাল টোসিস কোনো লোয়ার আইলিডে যদি কোনো আপার আইলিডে কোনো গ্রোথ থাকে তাহলে যে টোসিস হবে সেটা টোসিস সম্বন্ধে এই। আর তোমাদের যে আরো কি এক্সট্রা কিছু কোয়েশ্চন হয়, যেমন আইলিডে ক্যালাজিয়ন, স্টাই, এগুলো কি এক্সট্রা ওকুলার টিউমার্স, ইন্ট্রাওকুলার টিউমার্স। এক্সট্রা ওকুলার টিউমার্স এর মধ্যে যেমন ইন্ট্রাওকুলার মোস্ট চাইল্ডহুড কমন টিউমার রেটিনোব্লাস্টোমা, রেটিনোব্লাস্টোমা। এক্সট্রা ওকুলার টিউমার যে র্যাবডোমায়োসার্কোমা। ইন্ট্রাওকুলার যে চাইল্ডহুড টিউমারের মধ্যে রেটিনোব্লাস্টোমা, সেটা ক্রোমোজোমাল ডিফেক্ট 13 ক্রোমোজোম, 13 নাম্বার 13 in ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমাল ডিফেক্ট। আর রেটিনোব্লাস্টোমার সাইন কি, মোস্ট কমন ইজ দ্য হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্স। যেগুলো স্টুডেন্টকে আমরা জিজ্ঞাসা করি যে হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্স অর লিউকোকোরিয়া, লিউকোকোরিয়া মানে হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্স। হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্সের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস, হোয়াইট পিপুলারি রিফ্লেক্সের ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস আমার
যে ফ্রম বিফোর ব্যাক তাহলে সুবিধা বেশি। হোয়াইট পিপল ইজ কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট, লেন্সে একটা যেটা সাইড ইফেক্ট, হোয়াইট পিপল ইজ কনজেনিটাল বাচ্চাদের বেশি, যেটা ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস অফ লিউকোকোরিয়া ইন চিলড্রেন, কনজেনিটাল ক্যাটারাক্ট। তারপরে পারসিস্টেন্ট হাইপারপ্লাস্টিক প্রাইমারি ভিট্রিয়াস, রেটিনোব্লাস্টোমা, টক্সিকেরিয়াস। The retinoblastoma, it is originated from the retina, retinoblast, immature retinal cell. এটাই from since birth up to the age of 3 years হয়, তারপরে অ্যাডাল্টে হয় না, যেহেতু retinoblast cell থাকে না, is converted to the retinocyte, mature cell is not developed. Retinoblastomaতে common sign is the leukocoria, আর আদার কিছু আদার এক্সট্রা সাইন থাকবে, এক্সট্রা সাইনের মধ্যে কুইন থাকতে পারে, অরবিটাল সেলুলাইটিস আর এক্সেট্রা। এটা স্টেজ কি কি আছে? চারটা স্টেজ। স্টেজ কুইসেন্ট স্টেজ, প্রথম স্টেজে কুইসেন্ট, কুইসেন্ট স্টেজ, স্টেজ অফ গ্লুকোমা মানে সেকেন্ডারি গ্লুকোমা, স্টেজ অফ এক্সট্রাকুলার এক্সটেনশন, স্টেজ অফ মেটাস্টেসিস। এখন এটার এখন রেটিনোব্লাস্টোমা আসলে রেটিনোব্লাস্টোমা টাইপ ট্রিটমেন্ট অ্যাকর্ডিং টু সাইজ অফ দ্য lesion, মানে অ্যাকর্ডিং টু সাইজ অফ দ্য গ্লুকোমা এটা ট্রিটমেন্ট। আর ট্রিটমেন্টের মধ্যে আমরা রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি, ফটোকোয়াগুলেশন, ট্রান্সপিপুলারি থার্মোথেরাপি, এবং অ্যাকর্ডিং টু স্টেজ, এখন যদি স্টেজ অফ মেটাস্টেসিস হয় কেমোথেরাপি, এবং স্টেজ যদি এক্সটেনশন অফ দ্য অপটিক নার্ভ is also chemotherapy, extraocular extension, enucleation, and sometimes exenteration. তোমরা ইনুক্লিয়েশন কি, ইনুক্লিয়েশনের ইন্ডিকেশন কি, ইভিসেরেশন কি, ইভিসেরেশন ইন্ডিকেশন কি, গতকালকে যে ক্লাস হয়েছে তোমরা যে কর্নিয়াল আলসার, কর্নিয়াল আলসারের তারপরে যদি এখানে যদি অরবিটাল সেলুলাইটিস হয়, কর্নিয়াল আলসার, হাইপোপেন কর্নিয়াল আলসার যদি হয়, তাহলে অনেক সময় ইভিসেরেশন সার্জিক্যাল and তাই ক্যালাজিয়ন এইগুলো কোয়েশ্চেন হয়। ক্যালাজিয়ন সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট কি, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট কি, আদার পেট কি, ক্যালাজিয়নের তোমার ট্রিটমেন্ট ইন্টারলেশনাল, স্মল সাইজ অফ দ্য ক্যালাজিয়ন ইন্টারলেশনাল স্কুলের টাইমস এর মতো, সেটা স্মল সাইজ অফ দ্য ক্যালাজিয়ন, কিন্তু লার্জ সাইজ হইলে ইনসিশন এন্ড কিউরেটিভ। ইনসিশন হু ইজ incision is what is the direction of the incision in case of the caladium? Vertical. And vertical কেন? Not horizontal. কেন vertically incision দেওয়া হয় in case of the caladium? Vertical incision দেব, not horizontal incision. এখানে ক্যালাজিয়ন ক্ল্যাম্প থাকে, ক্যালাজিয়ন ক্ল্যাম্পটা তোমরা দেখবা, ক্যালাজিয়ন ক্ল্যাম্প অস্পিতে থাকে ইনস্ট্রুমেন্ট হিসেবে, এবং অনেক সময় সার্জিক্যাল প্রসিডিওর হিসেবে ক্যালাজিয়ন ক্ল্যাম্প আসছে। ভার্টিক্যাল ইনসিশন দিয়ে যদি হরিজন্টাল ইনসিশন দেই, অনেক লট অফ মিবিমিয়ান গ্ল্যান্ডস আর কাট। মিবিমিয়ান গ্ল্যান্ড কেটে গেলে মিবিমিয়ান গ্ল্যান্ড কন্ট্রিবিউটস দ্য টিয়ার ফিল্ম। তোমরা জানো যে টিয়ার ফিল্মের তিনটা লেয়ার, আউটার লেয়ার lipid layer is secreted from meibomian gland, middle layer aqueous layer is secreted from the lacrimal gland and accessory lacrimal gland, inner layer is secreted from the mucinous gland. The lacrimal যদি tear film যে disrupted হয় তাহলে সেখানে dry eye হয়,
এবং ইভাপোরেটিভ টাইপ অফ দ্য ড্রাই। তোমাদের ড্রাই আই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে, ক্লিয়ার ফিল্ম কয়টা লেয়ার আছে সেটা জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন লেয়ার কোন গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হয়। এখানে মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের হরিজেন্টালি ইনসিশন দিলে মিবোমিয়ান গ্ল্যান্ডের ডাক্ট কেটে যায় অনেকগুলো, এই জন্য ড্রাই আই সিনড্রোম হয়। এই জন্য আমরা ভার্টিক্যালি দিই যাতে ইয়া না হয়। স্টাইয়ের ট্রিটমেন্ট, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, স্টাই কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট দেই, স্টাইয়ের অ্যান্টিবায়োটিক সিস্টেমিক মোস্টলি চয়েস ফ্লুক্লক্সাসিলিন 6 আওয়ারলি, সাথে অ্যান্টিবায়োটিক ড্রপ সিপ্রোক্সেন, মক্সিফ্লোক্সেন, সাথে এনএসআইডি, আর সাথে সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক। এইগুলা কোয়েশ্চন হয়। প্রপটোসিস, একটা চ্যাপ্টার আছে তোমাদের, প্রপটোসিসের রেট্রোভালভাল কোনো লিশন থাকলে ফরওয়ার্ড বালজিং অফ দ্য আইবল, প্রপটোসিসে তোমার কমপ্লিকেশন কি হয়। আমরা প্রপটোসিসের কমপ্লিকেশনের মধ্যে এক্সপোজার ক্যারোটাপ্যাথি, একটা এক্সপোজার ক্যারোটাপ্যাথি হয়। আর এটা ট্রিটমেন্ট, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, ইমিডিয়েট ট্রিটমেন্ট টু প্রিভেন্ট দ্য তোমার এক্সপোজার ক্যারোটাপ্যাথি আমরা টার্সারি করি। তোমরা কেস নিয়ে যেটা আমরা বলছিলাম যে ক্যাটারাক্ট নিয়ে যে কেস একটা থাকবে, ক্যাটারাক্ট কেস কমন কেস টেরিজম গতকালকে পড়ানো হয়েছে। ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিস ইজ অলসো কমন কেস, এটা পড়ানো হবে। ক্রনিক ড্যাক্রোসিস্টাইটিস তোমরাও কালকে ক্লাস হবে, সাড়ে ক্লাস। আর তোমার এই পর্যন্ত আর কোনো কোয়েকশন আছে কিনা বলো? গতকালকে তোমরা জেরপ্থালমিয়া পড়ানো হয়েছে? জেরপ্থালমিয়া না স্যার, হ্যালো, না স্যার, পড়ানো হয় নাই। ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হয় নাই? না স্যার। জেরপ্থালমিয়া ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি or জেরপ্থালমিয়া is the important, এটা ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সি হয়। WHO ক্রাইটেরিয়া কি কি স্টেজ আছে পরীক্ষার সময় ধরা হবে। জেরপ্থালমিয়া টার্মটা আসছে এক্স দিয়ে, এটার ক্লাসিফাই করা হয়েছে X1। তোমরা জানো যে এক্স প্রথমে XN, এটা ক্লাসিফিকেশনটা জানো, XN জেরপ্থালমিয়া XN, N দিয়ে নাইট ব্লাইন্ডনেস। এবারে ওয়ানটা এ বি, তাহলে X1A কনজাংটিভাল জেরোসিস, সিরিয়ালি দিলে এটা মনে থাকবে না, পরীক্ষার সময়টা ধরা হয়। X1A, এ দিয়ে এ হলো কনজাংটিভা, ওয়ানটা হলো টোটালি কনজাংটিভাল লিশন, আর 1B বাইটর স্পট, X2 কর্নিয়াল জেরোসিস, X3 আবার দুইটা, X3A X3B corneal ulcer less than 1/3, X1B corneal ulcer more than 1/3, XS corneal scar, XF জেরপ্থালমিক ফান্ডাস। এটা ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট corneal ulcer থাকলে ট্রিটমেন্ট অফ দ্য corneal ulcer আর ভিটামিন এস। ভিটামিন এস সাপ্লিমেন্টের অ্যানিমেল সোর্স আছে, ভেজিটেবল সোর্স আছে। অ্যানিমেল সোর্স অফ দ্য ভিটামিন এ কি, ভেজিটেবল সোর্স অফ দ্য ভিটামিন এটা তোমার এই রিলেটেড কোয়েশ্চন। ট্রাকোমা একটা চ্যাপ্টার আছে, ইনভেরিয়েবলি ট্রাকোমা ধরা হয়। এটা ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস। ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস এর বিভিন্ন সাবটাইপ আছে। ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোমেটিস এর কারণে যে লিশন হয় এটা একটা কনজাংটিভাল ইনফ্লামেটরি লিশন। এই ট্রাকোমার WHO একটা ক্লাসিফিকেশন আছে, এটা ট্রিটমেন্ট আছে। WHO ক্লাসিফিকেশন মধ্যে আছে ফিস্টো,
F, trachomatis follicle, intense follicle. Fish, F, follicle. I, intense inflammation. Yes. Fish, yes. Scarring, scar formation, cornea. T দিয়ে trichiasis O দিয়ে opacity. Treatment, it is simple, safe therapy. Safe therapy হলো as দিয়ে সার্জারি, এটা মনে রাখার জন্য WHO as দিয়ে সার্জারি. সার্জারি means trichiasis থাকলে trichiasis এর ট্রিটমেন্ট করতে হবে. এ দিয়ে হলো অ্যান্টিবায়োটিক, সেখানে অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন, ইরাইথ্রোমাইসিন, অনেক সময় ডক্সিসাইক্লিন, টেট্রাসাইক্লিন. Erythromycin choice of drug in case of children. Tetracycline, doxycycline when is contraindicated, then indicated for treatment is erythromycin. 6 hour dose. F হলো facial cleanness, E দিলো environmental improvement. এটা হলো তোমার ট্রাকোমা. আর তোমাদের আফরিন জি স্যার। কিছু এখন কোনো কোয়েকশন আছে কিনা বলো? না স্যার। আর কোন চ্যাপ্টার সম্বন্ধে কোনো জানতে চাও কিনা, অন্য কোনো চ্যাপ্টার? কনজাংটিভা যেটা কালকে পড়ানো হয়েছে, টেরিজিয়াম পড়ানো হয়েছে তো, হ্যাঁ? টেরিজিয়াম পড়ানো হয়েছে? ইয়েস স্যার, পড়ানো হয়েছে। টেরিজিয়াম কি বলো? Define pterygium. It is what are the degenerative condition of conjunctiva? যেহেতু ডেক্রোসিস্টাইটিস আমি পড়াবো না, কালকে পড়ানো হবে। গ্লুকোমা, প্রাইমারি গ্লুকোমা কালকে পড়ানো হবে, এগুলো আজকে পড়ানো হবে। আমার টেরিজিয়ামের ডেফিনিশন কি আর হোয়াট আর দ্য ডিজেনারেটিভ কন্ডিশন অফ দ্য কনজাংটিভা? হ্যালো আফরিন, কর্নিয়াল আলসার পড়ানো হয়েছে তো? জি স্যার, পড়ানো হয়েছে। টেরিজিয়াম ডিজেনারেটিভ কন্ডিশন অফ দ্য কনজাংটিভা কি কি জিজ্ঞাসা হচ্ছে? টেরিজিয়াম এটা লিঙ্গুইকুলা, কনজাংটিভা ক্যালাসিস, রিটেনশন সিস্ট, কনক্লিশন, এগুলো হলো ডিজেনারেটিভ কন্ডিশন। কনজাংটিভা টেরিজিয়ামের ট্রিটমেন্ট কি, এগুলো জিজ্ঞাসা হবে যে টেরিজিয়ামের ট্রিটমেন্ট হলো যে এক্সিশন অফ দ্য টেরিজিয়াম আর প্রিভেনশন অফ রিকারেন্স এর জন্য আমরা অন্য ট্রিটমেন্ট করি, যে কনজাংটিভাল অটোগ্রাফ, মাইটোমেসিস সি অ্যাপ্লিকেশন, বিটা ইরেডিয়েশন, এগুলো হলো টু প্রিভেনশন অফ দ্য রিকারেন্স। কর্নিয়াল আলসারের যখন পড়ানো হয়েছে, কর্নিয়াল আলসারের সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট কি কি বলো? সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট আছে স্যার, ডেব্রাইটমেন্ট স্যার, তারপরে কনজাংটিভাল হোর্ডিং স্যার, স্যার আর দুইটা ভুলে গেছি স্যার। কর্নিয়াল আলসার যখন পড়ানো হবে, কর্নিয়াল আলসার যখন জিজ্ঞাসা করা হবে, কর্নিয়াল আলসার কেস থাকে। কর্নিয়াল আলসার তোমার ব্যাকটেরিয়াল, ফাঙ্গাল, ইটিওলজি ক্লাসিফিকেশন আছে, যেমন ব্যাকটেরিয়াল আছে, ফাঙ্গাল আছে, প্রোটোজোয়াল আছে, ভাইরাল আছে।
এখন এখানে যেগুলো কোয়েশন হয়, যেমন what is the when medical treatment is failed, তখন then surgical treatment. সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টের মধ্যে কি কি আছে? ফার্স্ট হলো corneal ulcer debridement. corneal ulcer যখন debridement করে দিলে দুইটা কাজ, to reduce the loading of the microbia, microbes, অনেক লোড কমে যায়, যার ফলে ড্রাগের এফিকেসি, ট্রিটমেন্টের এফিকেসি বেড়ে। এটা একটা। আর মোস্ট কমন যেটা আমরা সার্জিক্যাল প্রসিডিওর আমরা আমাদের এখানে করি, টার্সোরেফি, the surgical union of the both upper eye lid, both lid margin. টার্সোরেফি সাথে যদি কর্নিয়া পারফোরেটেড হয়ে যায় তাহলে উডিং, কনজাংটিভাল উডিং উইথ টার্সোরেফি। লাস্ট অফ অল কর্নিয়া আলসার যখন হিল হয়ে যায় তখন আমরা কেরাটন। এখন এখানে ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার, ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসারের মধ্যে ডিফারেন্স পরীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করে। হাইপোপিয়ন ইন ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার এন্ড ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার মধ্যে ডিফারেন্স। এখন রাসনা শারমিন, হ্যালো শারমিন, জি স্যার। হাইপোপিয়নের মেকানিজম কি বল? What is the mechanism of hypopion? Corneal ulcer hypopion mean কি? Pass in the anterior chamber, তাই তো? জি স্যার। হাইপোপিয়নের মেকানিজম কি? হাইপোপিয়ন হইলো কিভাবে? এটা পরীক্ষার সময় ভাইভাতে ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞাসা করে। ব্যাকটেরিয়া তো এক্সোটক্সিন ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার, ফাঙ্গাল দুইটাতে হাইপোপিয়ন আছে। এই হাইপোপিয়নের মেকানিজম ব্যাকটেরিয়ার এক্সোটক্সিনটা মানে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে এন্টার করে, যার কারণে ওই মানে আইরিসটা হচ্ছে ইরিটেট করে, আইরিসটাকে তখন আইরাইটিস হয়। আর ইনফ্লামেশনের কারণে ওই যে ইনফ্লামেটরি যে মেডিয়েটরস গুলো, নিউট্রোফিল এগুলো চলে আসে, যার কারণে স্যার ওখানে পাস ফর্মেশন হয়, তখন হাইপোপিয়ন হয়। হ্যাঁ, এখানে আইরিসটাকে ইরিটেট করে, এখানে যে এক্সোটক্সিন ডিফিউজ ইনটু দ্য অ্যান্টেরিয়র চেম্বার, ইনফ্লামেশন অফ দ্য আইরিস, এখানে আইরাইটিস হয়। এখানে ইনফ্লামেটরি সেল mediators গুলা is collected into the anterior chamber and formation of the pus. It is sterile and directly not enters the bacteria within the anterior chamber, except some one then Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Corynebacterium diphtheria. এখন হাইপোপিয়ন ইন ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার, হাইপোপিয়ন ইন ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসার পার্থক্য। What is the difference? স্যার ফাঙ্গাল স্যার ফাঙ্গাল কনজাংটিভাইটিস স্যার পাঁচ যেটা থাকবে সেটা ঠিক থাকবে স্যার, ঠিক। হ্যাঁ। আর ব্যাকটেরিয়াতে স্যার থিন থাকবে স্যার। ব্যাকটেরিয়াটা থিন থাকবে, ইয়েস স্যার। আর ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসারটা থিক থাকবে। আর কি? এটা একটা গেল। দেন স্যার স্যার ফাঙ্গালে স্যার ড্রাই স্যার থাকবে স্যার, আলসারটা ড্রাই থাকবে স্যার ফাঙ্গালে, আর ব্যাকটেরিয়াতে স্যার ময়েস্ট থাকবে স্যার। আর স্যার পেইন এবং ওয়াটারিং এন্ড ফটোফিভিয়া স্যার ফাঙ্গালে স্যার লেস থাকবে স্যার, ব্যাকটেরিয়াতে মার্কস থাকবে স্যার। ব্যাকটেরিয়াতে পেইন, ফটোফোবিয়া মোর থাকবে, ইয়েস স্যার। মোর পেইনফুল থাকবে দেন ফাঙ্গাল কর্নিয়াল। হাইপোপিয়নের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি? হাইপোপিয়ন বলছে থিন, আবার থিক, চিজি অ্যাপিয়ারেন্স হবে ইন কেস অফ ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার হাইপোপিয়ন। ইয়েস স্যার। আর মোবিলিটিতে মুভ যখন করবে, নট ইট ইমোবাইল ইন কেস অফ ফাঙ্গাল কর্নিয়াল আলসার ইন পোস্টার চেঞ্জ। পোস্টার চেঞ্জ হইলো, হাইপোপিয়নের লেভেল ইজ নট চেঞ্জ। এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমরা দেখি ইমোবাইল। But bacterial hypopion corneal ulcer, hypopion in bacterial corneal ulcer is move
mobile in post-surgery. Why fungal corneal ulcer hypopyon is immobile? এটা ব্যাখ্যা কি? স্যার Hello? ফাঙ্গাল হাইফি গুলা এখানে স্যার অ্যাটাচড হয়ে থাকে স্যার, এই জন্য ফাঙ্গাল হাইফিগুলা it is unsterile এবং ফাঙ্গাল হাইফিস আর into the anterior chamber. এটা intermingles each other with adherent with the endothelium. যার ফলে এটা thick থাকে, চিজি থাকে, ইমোবাইল। thick, চিজি, ইমোবাইল। আচ্ছা, এখানে তোমার মেডিকেল ট্রিটমেন্টে আমরা কি কি ড্রাগ ইউজ করি ব্যাকটেরিয়াল কর্নিয়াল আলসারে? শহীদ, মেডিকেল ট্রিটমেন্টে আমরা কি কি ড্রাগ ইউজ করি? ট্রিটমেন্ট কি? স্যার ট্রিটমেন্ট স্যার সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক অ্যান্ড ট্রপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক স্যার। তারপরে পেইন রিলিফ করব স্যার। হ্যাঁ। আর কমপ্লিকেশন, প্রিভেনশন অফ কমপ্লিকেশন এন্ড ট্রিটমেন্ট অফ কমপ্লিকেশন প্রিন্সিপাল স্যার এটা। ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কর্নিয়াল আলসারে অ্যান্টিবায়োটিক দিব ট্রপিক্যাল। হ্যাঁ স্যার ট্রপিক্যাল, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার ট্রপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক দিব, সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিব স্যার। ট্রপিক্যাল অ্যান্টিবায়োটিক আমরা কি দিব? মনোথেরাপি, ডুয়াল থেরাপি আছে, ফোর্টিফাইড অ্যান্টিবায়োটিক। তোমাদেরকে এইভাবে বলতে হবে। মনোথেরাপি যেটা ব্রড স্পেকট্রাম দিব, একটা দেব। ডুয়াল থেরাপি একটা গ্রাম নেগেটিভ অথবা গ্রাম পজিটিভ, দুটো কম্বিনেশনে দিব। ফোর্টিফাইড অ্যান্টিবায়োটিক যেগুলা কমার্শিয়ালি নট অ্যাভেলেবল, আমরা এনরিচ দিতে পারি, যেগুলো যেমন জেন্টামাইসিন আছে মার্কেটে অ্যাভেলেবল, কিন্তু তার পার্সেন্টেজ বাড়াই আমরা ফোর্টিফিকেশন করি, কনসেন্ট্রেশন বাড়াই। অ্যান্টিবায়োটিক দিব সাথে, আর সাবসিকুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট কি দিব? সাবসিকুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট হিসেবে পেইন রিলিফ করব স্যার। পেইন রিলিফের জন্য এট্রোপিন দিতে পারি স্যার, অ্যানালজেসিক দিব স্যার। এটা হবে না, যেটা চাওয়া হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক দিব, সাবসিকুয়েন্ট দিব আমার এখানে সাবসিকুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট দিব অ্যাট্রোপিন মিডিয়েটিভস, পটেন্ট মিডিয়েটিভস। এখানে অ্যাট্রোপিন না বললে তোমার কর্নিয়াল আলসারের ট্রিটমেন্ট শেষ হবে। অ্যাট্রোপিন মাস্ট ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট বাই অ্যান্টিবায়োটিক্স। সিস্টেমিক দাও, টপিক্যাল দাও। সিস্টেমিক অ্যান্টিবায়োটিক দিতেছি যে যাতে এক্সট্রা অকুলার এক্সটেনশন না, কর্নিয়া থেকে যাতে স্ক্লেরাতে না যায়, সেই জন্য আমরা এক্সট্রা অকুলার এক্সটেনশনটা প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা সিস্টেমিক অ্যানালজেসিক দিচ্ছি, এনএসআইডি দিচ্ছি, এগুলা দিচ্ছি পরে পেইন। অ্যাট্রোপিন এখানে ইম্পর্টেন্ট রুল কেন দিচ্ছি? অ্যাট্রোপিন দিচ্ছি এখানে রুল অফ অ্যাট্রোপিন জিজ্ঞাসা হয়, কি কি মিডিয়েটিক্স আছে, অ্যাট্রোপিনের কোথায় কোথায় ইন্ডিকেশন। অ্যাট্রোপিনের এখানে ইন্ডিকেশন, এখানে একটা কর্নিয়াল আলসার, আর থেরাপিউটিক ইন্ডিকেশন ইম্পর্টেন্ট হইল অ্যাকুট এন্টেরিওইভাইটিস। আমি একটু পরে ইউভাইটিসটা একটু বলবো, এরপর শেষ। এখানে তোমার অ্যাট্রোপিনের রুল হইল যে সে স্ট্রং সাইক্লোপ্লেজিয়া টু রিলিভ দ্য পেইন। পেইন যতটুকু এনএসআইডি দিয়ে কাজ করে, সেখানে অ্যাট্রোপিনের আরো অ্যাক্সেলারেট করে। যখন কর্নিয়াল আলসার হয় তখন ইভাল রিঅ্যাকশন থাকে, সিলারি স্পাজম হয়, এগুলোকে প্যারালাইজ করে স্ট্রং সাইক্লোপ্লেজিক ড্রাগ টু রিলিভ দ্য পেইন। 2 নম্বর হইল টু প্রিভেন্ট দ্য ফরমেশন অফ দ্য পোস্টেরিয়র সাইনিক। 3 নম্বর টু ব্রেক দ্য নিউলি ফর্ম পোস্টেরিয়র সাইনিক। অ্যাট্রোপিনের ডায়াগনস্টিক ইউজ করি, থেরাপিউটিক ডায়াগনস্টিক ইন কেস অফ চিলড্রেন সাইক্লোপ্লেজিক রিফ্র্যাকশন আর ফান্ডোস্কোপি। Therapeutics indication corneal ulcer, chronic or uveitis. মানে ইউভাইটিসটার সম্বন্ধে আমি একটু ডিসকাস করি। ইউভাইটিসটার ডেফিনিশন তোমরা জানো, ইউভাইটিস ইনফ্লামেশন অফ দ্য ইউভিয়াল ট্র্যাক্ট। এটা ক্লাসিফিকেশন ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে। অ্যানাটমিক্যাল ক্লাসিফিকেশন আছে এন্টেরিওইভাইটিস, ইন্টারমিডিয়েট ইউভাইটিস, পোস্টেরিয়র ইউভাইটিস, প্যান ইউভাইটিস।
Antiuvetis হলো iris প্লাস এন্ট্রো একসাথে বলি আইরিডো সাইক্লাইটিস সাইক্লাইটিস হলো আর ইনফ্লামেশন অফ দ্য আইরিস ইন্টারমিডিয়েট ইউভেটিস পার্টস প্ল্যানাটা ইনফ্লামেশন হয় পার্টস প্ল্যানাইটিস পোস্টো ইউভেটিস হলো ইনফ্লামেশন অফ দ্য করয়েড করয়েডাইটিস পেন ইউভেটিস টুটা সিস্টেম ইউভেটিস হইলে ইউভেটিসের সাইন ইনভেরিয়েবলি জিজ্ঞাসা করা যায় ইউভেটিসের সাইন ইউভেটিস সাইন অফ পিপুলারি সাইন অফ অ্যাকুট এন্টেরিওইভাইটিস সাথে ডিফারেন্স কি অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লুকোমা কালকে যখন পড়ানো হবে আমি গ্লুকোমা নিয়ে যাব না ইউভাইটিস এর সাইন সিম্পটম কি সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন পেইন রেডনেস হেডেক আইক ল্যাক্রিমেশন এখন ইনফ্লামেশন অফ দ্য অ্যাকুট এন্টেরিওইভাইটিস এ ইনফ্লামেশন হচ্ছে কোথায় সাইট অফ দ্য ইনফ্লামেশন ইজ দ্য অ্যাকুট anterior যেটা আইরিস আর pars plicata anterior part of the ciliary body the inflammation is the iritis হচ্ছে iridocyclitis এখন ইনফ্লামেশনে কি সাইন থাকে আমরা সিম্পটম বললাম যে সাডেন ডিমনেস অফ ভিশন পেইন রেডনেস হেডেক আইক ল্যাক্রিমেশন ফটোফোবিয়া এখন সাইন কি কি ইউভাইটিস এর সাইন কি এনিওয়ান সাইন কর্নিয়াতে সাইন বলতে হবে এন্টিরিয়র চেম্বারে সাইন বলতে হবে এন্টিরিয়র চেম্বারে কি থাকে পিপুলারি সাইন কি বলতে হবে এরপরে আমি ট্রিটমেন্টে যাব একজনের সাইন বলো দেখি সাইন কি কি আছে হ্যাঁ সাইন বলো স্যার কর্নিয়াতে আমরা সাইন কি একটা সাইন বলো দেখুন স্যার কর্নিয়াতে কেরাটিক প্রিসিপিট সাইন যে এই সাইন দেখলে এই যে কোনো পেশেন্টের ডিমনেস অফ ভিশন হইতে রেডনেস হইতে পারে পেইন হইতে পারে আইক হইতে পারে সব হইতে পারে তো এই পেশেন্টের যে ইউভাইটিস আমি একটা সাইন দেখতে ডেফিনিটলি সাইন তোমার পরীক্ষার সময় এটা জিজ্ঞাসা করবে সরাসরি না বলতে পারো হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ সাইন এই যে রেডনেস হয় সার্কামসিলারি কনজেশন অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লুকোমাতে হইতে পারে অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লুকোমা না এটা ইউভাইটিস আমি বুঝবো কি দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনিটিভ সাইন ফর ইউভাইটিস Keratic precipitate. হ্যাঁ Keratic precipitate. ক্যারাটিক প্রিসিপিটাস যেমন হলো কেপি ক্যারাটিক প্রিসিপিটাস ফ্রেশ আছে গোল্ড আছে গোল্ড গুলা থাকে ব্ল্যাক পিগমেন্টেড ক্রিনেটেড আর ফ্রেশ গুলা থাকবে হোয়াইট ফ্ল্যাশ যাই হোক এইটা হলো ডেফিনেটিভ সাইন এখন এই কেপিটা কি ক্যাপিটাল ইনফ্লামেটরি সেল এটা যখন এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারে যখন অ্যাটাচ থাকে এন্ডোথেলিয়াল লেয়ারে যখন অ্যাটাচ থাকবে একুয়াসিমারে যে কারেন্ট আছে এটা যে এই ফ্লো আছে ফ্লোর মাধ্যমে সে এন্ডোথেলিয়ামে এসে এন্ডোথেলিয়ামে লাগার পরে এটাকে আমরা বলে কেপি আর যখন একুয়াসিমারে থাকে এটা ইনফ্লামেটরি সেল আর ইনফ্লামেশন অফ দ্য ইউভুয়াল ট্র্যাক্ট হওয়ার পরে প্রোটিনস আর কামস ইনটু দ্য প্রোটিন সাধারণত ব্লাড স্ট্রিমের বাইরে থাকে ব্লাড স্ট্রিমের বাইরে চলে আসলে একুয়াসে চলে আসে তখন প্রোটিন থাকে এটা আমরা বলি ফ্লেয়ার তাহলে তুমি কর্নিয়া থেকে সাইন বলে দিতে হবে কর্নিয়াতে কি সাইন আছে আমরা জিজ্ঞাসা করি কেপি থাকে এটা একটা আর্টস ট্রায়াঙ্গেল একটা প্যাটার্নে থাকে এই যে ইকুয়াসের যে ফ্লো সেটা ডিরেকশন অনুযায়ী ট্রায়াঙ্গেলটার অ্যাপেক্স থাকবে সেন্টার অফ দ্য কর্নিয়া বেস থাকবে ইনফিউর এটা আর্টস ট্রায়াঙ্গেল বলে এখন তুমি কেপি ইনফ্লামেটরি সেল থাকে অ্যান্টেরিয়র চেম্বারে ফ্লেয়ার থাকবে মানে প্রোটিন ইন দ্য অ্যান্টেরিয়র চেম্বার এটা আমাদের ফ্লেয়ার পিপুলারি সাইন কি পিপুলারি সাইনের মধ্যে আছে পিপুলারি সাইন পিপল ইজ কনস্ট্রিক্টেড এন্ড ইরেগুলার বাট অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লুকোতে সাইন কর্নিয়াতে কর্নিয়া এজ স্টিমি ইনসেনসিটিভ কর্নিয়া ডেপথ অফ দ্য এন্ডোথেলিয়াল চেম্বার শ্যালো সেখানে সেল থাকে কিন্তু পিপুলারি সাইন অ্যাকুট কনজেস্টিভ গ্লুকোমা এন্ড অ্যাকুট এন্টেরিওইভাইটিস এর মধ্যে ডিফারেন্স acute antidiabetes is sign people is constricted and irregular but in case of acute congestive glaucoma
Pupillary sign, pupil mid-dilated and vertically oval. Pupil mid-dilated and vertically oval. Treatment কি? Uveitis এর treatment কি? Acute anti-uveitis এর treatment কি? Sharmin, treatment কি? স্যার আপনি বলে দেন স্যার। Acute anti-uveitis এর তোমার treatment জিজ্ঞাসা হলে treatment কি? এক কথায় বলতে হবে স্টেরয়েড, টপিক্যাল স্টেরয়েড, সিস্টেমিক স্টেরয়েড দুইটাই দেওয়া যায়। টপিক্যাল স্টেরয়েড সেটা ডোজ আওয়ারলি, 2 আওয়ারলি, এটা ডিপেন্ডস আপন দ্য সিভিয়ারিটি। টপিক্যাল স্টেরয়েড, অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ইজ দ্য চয়েস অফ ড্রাগ টু। সবসময় এখানে অনেক স্টুডেন্টরা পরীক্ষার সময়, এই জন্য জিজ্ঞাসা করতেছি, পরীক্ষার সময় বলে অ্যান্টিবায়োটিক্স। অ্যাকুইট অ্যান্টিবায়োটিক্সে অ্যান্টিবায়োটিক বললে তোমার অসুবিধা আছে। এটা বলতে হবে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ, মোস্ট পটেন্ট অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ ইজ দ্য স্টেরয়েড। স্টেরয়েড ইজ দ্য পটেন্ট অ্যান্টি। এটা টপিক্যাল প্রিপারেশন আছে, সিস্টেমিক আছে। If when is some patient steroid is contained, then another how anti-inflammatory, সেটা আমরা immunomodulatory, কিন্তু steroid is the indicator. Subsequent treatment by atropine, যেটা corneal ulcer বলছিলাম, এখানে atropine. Atropine is the subsequent treatment and drug to treat the acute antivirus. Atropine এর rule আগেই বলছি, to relieve the pain by the cycloplegia, to prevent the formation of the posterior syndicate, to break the posterior syndicate. Acute congestive glaucoma, তোমরা একটু বললেই acute congestive glaucoma সাইন, পিপুলারি সাইন, সাইনের ডিফারেন্স বলতে হবে। acute congestive glaucoma সাইন anterior chamber থেকে cornea steamy, hazy, insensitive cornea, এগুলো বলতে। acute congestive glaucoma very much painful এবং acute medical emergency, ভর্তি হবে। এটা ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার অনেক বেশি বেড়ে যায়। ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার রেজ মোর দেন 60 মিলিমিটার অফ মার্কারি, যেখানে নরমাল ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার 21 হাইয়েস্ট থাকে, 11 to 21 মার্কারি। ইন্ট্রাওকুলার প্রেসার নরমাল রেঞ্জ তোমরা জানা থাকতে হবে 11 to 21 মিলিমিটার মার্কারি, এভারেজ 16 প্লাস মাইনাস 5। আর একুট কনজেস্টিভ গ্লুকোমার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, সেখানে অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ দিতে হবে। প্রথমে পেশেন্ট আসার পরে আমি একটু বলে দিই, সময় যেহেতু 8 মিনিট আছে। অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ at first in patient is admitted, acute congestive glaucoma patient in supine position is important. Supine position. অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ বিটা ব্লকার, যেটা আমরা আগে টিমোলল বলছি, 12 আওয়ারে শুরু করতে হবে। তার সাথে এই ডেক্সামেথাসোন আই ড্রপ দিতে হবে টু প্রিভেন্ট দ্য কনজেশন, ট্রিটমেন্ট অফ দ্য কনজেশন, প্রিভেন্ট দ্য কনজেশন, কনজেশন কমানো যাবে, টু রিডিউস কনজেশন। আর অ্যান্টি গ্লুকোমা ড্রাগ আরো দিতে হবে এসিরাজোলামাইড 500 স্টেট and 250 drug 6 hours. Anti-glaucoma drug mainstay of treatment এখানে মনে রাখতে হবে যে pilocarpine, and অ্যাঙ্গেলটা ক্লোজ, অ্যাঙ্গেলটা ওপেন, কিন্তু pilocarpine cannot act at the time of the attack. And pilocarpine 35 মিলিমিটার অফ মার্কারির নিচে যদি ইন্টারকুলার প্রেসার না নামে কাজ করবে, কারণ আইরিসের যে স্ফিংটার পিপিলে কাজ করবে সেগুলা কনজেস্টেড হয়ে সেগুলা অ্যাকশনে নাই, ইস্কিমিক হয়ে গেছে। এই জন্য পাইলোকার্পিন মেইনস্টে অফ ট্রিটমেন্ট বাট নট একদম ইমিডিয়েট। ইন্টারকুলার প্রেসার কমানোর জন্য অন্যান্য অ্যান্টিগ্লুকোমা ড্রাগ সব দিতে হবে। এই জন্য অ্যাকুইট কনজেস্টিভ গ্লুকোমাটা ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য বিটা ব্লকার দিতে হবে, এসিটাজোলাম দিতে হবে, ধরো প্রয়োজনে মেনিটল 20% 1 গ্রাম পার কেজি বডি দিতে হবে। ডেক্সামেথাসোন আই ড্রপ তোমাকে দিতে হবে 1 ড্রপ 6 আওয়ারলি টু রিডিউস দ্য কনজেশন। তারপরে reduce the intraocular pressure down when assessed below the 35 millimeter mercury, and pilocarpine 2% 1 drop 6 hours. তখন pupil is constricted and
peripheral part of the iris pushed forwards, angle of the anterior chamber dropped. Aqueous drained, subsided, reduce the intraocular pressure, কমে যাবে। তাহলে এর আগে ভেরি মাচ পেইনফুল, এটা কমানোর জন্য মেইন ড্রাগ হলো পাইলোকার্পিন। পাইলোকার্পিন কাজ করবে না গতিকে ইন্ট্রাকুলার প্রেসার 35 এর নিচে না আসলে কম করবে না। এই জন্য আমরা বিটা ব্লকার টপিক্যালি দিছি, টপিক্যালি আমরা এই সিস্টেমিক দিছি আমরা এসিরোজোলামাইড, সাথে পটাশিয়াম সাপ্লিমেন্ট, সাথে মেনিটল 20% 1 গ্রাম পার কেজি কমানোর পরে পাইলোকার্পিন কাজ করবে। ফেলোআইতে অ্যাসেস করতে হবে, ফেলোআইতে 1% 6 আওয়ারলি প্রোপাইলেকটিক। তারপরে অ্যাসেস করতে হবে যে কমার পরে যে হাউ মাচ অ্যামাউন্ট অফ দ্য অ্যাঙ্গেল অফ দ্য anterior chamber ক্লোজ অর ওপেন। যদি 50% মোর ওপেন থাকে তাহলে তাকে পেরিফেরাল আইরোডেক্টমি করতে হবে। 50 লেস দ্যান 50% ওপেন তাহলে ট্রাবেকুলোটমি দ্য সার্জিক্যাল। তোমরা গ্লুকোমা যখন পড়ানো হবে, গ্লুকোমার মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট, লেজার ট্রিটমেন্ট। লেজার ট্রিটমেন্টের মধ্যে তোমার যেটা আছে ট্রাবেকুলোপ্লাস্টি বলি, এটা আর্গন লেজার ট্রাবেকুলোপ্লাস্টি, সাথে ডায়োড লেজার ট্রাবেকুলোপ্লাস্টি, যেটা সিলেক্টিভ লেজার ট্রাবেকুলোপ্লাস্টি। Trabeculectomy is the surgical treatment. It is also question. Hello. স্যার মনে হয় কারো কোনো কোশ্চেন নাই। Thank you. ভালো থাকো, পরীক্ষার সময় দেখা হবে। স্যার আদাব। আর